Good morning, class. Today we are going to study about purification of compounds, BSc first semester chemistry. So in our previous classes we have discussed some introductory part of organic chemistry, and after that we have discussed about crystallization and steps involved in crystallization, and how do we are going to crystallize the products or compounds. Today we are going to discuss about another process of purification, that is sublimation. Sublimation. So as you know the definition of sublimation, there are some certain kinds of compounds. After heating, what happens? After heating them, they directly turns themselves into gases, solid. So basically we will first we will know about the definition. The process of conversion, of a solid, directly into vapors without forming liquid, without forming liquid is called sublimation. So definition ಏನಾಗ್ತದೆ? A compound is there. ಏನೋ ಒಂದು compound ಐತಿ. What is in the form of solid. What will I do? Heat it. I am going to heat it. After heating the compound, it will become product that is gas. Now first class 4th 5th 6th 7th 9th ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. solid converts into liquid converts into gas ಅಂತ ಕಲ್ತೀವಿ. But in the process of sublimation there are some compounds, ಕೆಲವು compounds ಗಳು they are converted directly solid to gas. There are some certain compounds, when we heat them they directly convert solid into gas without forming a liquid. This process is called as sublimation. So sublimation, how does sublimation occurs? So let us discuss with an experiment. So let us take a compound in a china dish. So this is a china dish. Here we have our compound. It is placed on a stand, tripod stand, and below of there is a Bunsen burner. So there is a burner. So above china dish there is a funnel. ಏನೈತಿ? funnel ಐತಿ. So ಏನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಒಂದು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡಿನಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ವೈರ್ ಗೇಜ್ ಇಟ್ಟಿನಿ, ವೈರ್ ಗೇಜ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚೀನಾ ಡಿಶ್ ಇಟ್ಟಿನಿ. So I have placed a compound, ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ಹಾಕಿನಿ, which sublimate ಆಗುವಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ಹಾಕಿನಿ. So when I am heating it, ನಾ ಯಾವಾಗ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, so solid directly converts into liquids, vapors. So solid ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಚೀನಾ ಡಿಶ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏನು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಫನಲ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಫನಲ್ ಉಲ್ಟಾ ಫನಲ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಉಲ್ಟಾ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫನಲ್ ತುದಿಗೆ ಏನು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಹತ್ತಿನ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ
ವೇಪರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಲ್ ಹೋಗ್ತಾವ ಮ್ಯಾಲ್ ಹೋದಂಗ ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಾವ. ಕೂಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕೂಲ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾವ ವೇಪರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಹ್ಯಾಂಗ ಸಾಲಿಡ್ is converted into gas, vapor or gas, like that gas directly convert itself into solid, not in liquid. So solid ಇದ್ದಿದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಈ ವೇಪರ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇವ್ಯಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಇವ್ಯಾಪರೇಟ್ ಆಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ವೇಪರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಆಗ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್. We cannot apply all the compounds for the sublimation. ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ಸಾಲಿಡ್ ನಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ ನಿಂದ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಯೋಡಿನ್. ಅಯೋಡಿನ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಯೋಡಿನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಯೋಡಿನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್. ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ದಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ ದಿಂದ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಕ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದ್ರ ಬಿಟ್ಟ ಅಯೋಡಿನ್ ಬಿಟ್ಟ ನ್ಯಾಪ್ಥಲಿನ್. ನ್ಯಾಪ್ಥಲಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಂಬರ್ ಗೋಯಿ, ನ್ಯಾಪ್ಥಲಿನ್, ಕರ್ಪ್ರ, ಕ್ಯಾಂಫರ್, ಕ್ಯಾಂಫರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. This is all about our sublimation. Next going to the another process, that is fractional crystallization. So fractional crystallization ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? So fractional crystallization is a process. Fractional crystallization. So mixture of compounds. ಇದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ of compounds. So here is a mixture of compounds, solids differing in their solubilities. For a compound A plus B is equal to compound. Isn't it? A ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಐತಿ, B ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಐತಿ, ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿ ಏನಾಗ್ಯದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಗೈತಿ. So I want to separate this from this compound ಅಂದ್ರೆ ಏನು AB is a compound. I want to separate A and B. A ಮತ್ತು B ನ separate ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. But I am using here fractional crystallization process. In this process the solids differ in their solubilities in the solvent. Each component of the mixture can be separated in the pure form, fractional crystallization. For A ಮತ್ತು B solubility, A ಒಂದರೊಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ B ಇನ್ನೊಂದರೊಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ AB ಒಂದರೊಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿರಬಹುದು. ಸೊ ಇವು ಎದರೊಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. From the mixture dissolved, AB is dissolved in solvent. AB is dissolved. AB ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Dissolved in a solvent. What happens? AB is dissolved in A no ಕರಗ್ತೈತಿ, B no ಕರಗ್ತೈತಿ. But one of the element
ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕಿಸಿಂದ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಂಟೈನ್ ಅದ. ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಹೀಟ್ ಇಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ leaving the less soluble components crystallizes first. So ಯಾವುದು ಲೆಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ ನಾ ಈ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಐಸ್. ಸೊ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಲೆಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ, ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ, ಸಾಲಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಯಾವಾಗ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐಸ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಯಾವಕ್ಕೂ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಲೆಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಏನಾಗ್ತಾವ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗೇನು ಎ ಬಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಎ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಎ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, ಬಿ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂತಿರ್ತೈತಿ, ಎ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಂದಿರುವಂತ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಟ್ಟು ಅದು ಬಂದಿರುವಂತ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನ ಪೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ containing ಎ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್, ಇಲ್ಲೇ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಆಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಎರಡು ಈ ತರ ಸಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ, ಸಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ. ಸೊ hence it is called as fractional crystallization. Next process is well known process, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ process ಯಾವುದು, distillation. Distillation. So what happens in the distillation? So basically distillation ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದೆ ಅದ process. Distillation ಯಾವಾಗಿಂದ 10th ದಿಂದ ಕಲ್ಕೋತ ಬರ್ಲಿಕತ್ತೀವಿ, distillation. So distillation is a process of purification of liquid compounds. ಹೌದಾ, distillation is the purification of liquid compounds. Every liquid has its own boiling point. So every liquid compound benzene ಆಗಿರಬಹುದು, acetone ಆಗಿರಬಹುದು, phenol ಆಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಈಥರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬೇಕಾದಾಗಿರಬಹುದು. These are in the form of liquids. Every liquid have boiling point. After when a liquid reaches its boiling point, it converts into vapor. So boiling point na reach admala liquid is converted into gas, vapor agtade. So distillation is a process in which we are separating two liquids. For example, ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ, ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? flat bottom
ಫ್ಲಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಿರ್ತದೆ, ಇದು ಏನಿದು ಫ್ಲಾಟ್ ಬಾಟಮ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬನ್ಷನ್ ಬರ್ನರ್. ಸೊ ಇದೇನಿದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬನ್ಸನ್ ಬರ್ನರ್. Here I am connecting one thermometer. Yes, there is a hole over here. And this, so it is connected to a flask. ಜಾಕೆಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಈ ತರ ಒಂದು. Here is a jacket. Yes. Outlet. So now I am putting my liquid solution. So ಈಗ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅವ, ಒಂದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಈಗ ಎ ಬಿ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನನಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎ ಕಂಪೌಂಡ್ದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅದಾವ ಅದರದ್ದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ ಎದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟದಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 150 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹೌದಾ. ಬಿದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 190 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹೌದಾ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 150 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಐತಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಿದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 190 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಯಾವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ 100 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್. ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್, ಕಂಡೆನ್ಸರ್, conical flask, ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಏನ್ ಬಳಸ್ತೀನಿ, ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಬಳಸ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 150 ಐತಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಿದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 190 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಐತಿ. ಫಸ್ಟ್ ವೇಪರ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು, ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ನಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 150 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಯಾವಾಗ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 150 ರೀಚ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇವ್ಯಾಪರೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇವ್ಯಾಪರೇಟ್ ಆದಂಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಮ್ಯಾಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರ ಹಾಟ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಕೂಲ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾವ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವೇಪರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಜಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ ಈ ಜಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ವೇಪರ್ಸ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ರೀಚ್ ಹಿಯರ್, ವೇಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್. ವೇಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು liquid drops and collected over here in the conical flask. So
ಇಲ್ಲಿ ತೆಳಗೆ ಏನು ಉಳಿತದಂದ್ರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎದ್ರದ್ದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು 150 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ ತರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ 150 ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 150 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಐತಿ. 150 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇವ್ಯಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರ ಎ ಉಳಿತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತೈತಿ ಬಿ ಉಳಿತೈತಿ. ಸರ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಯದಂತೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ? ಯಾವಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಳಗೆ 150 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಳಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಲೂ ಆಗ್ತೈತಿ. 150 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 150 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಾ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ಆ ಟೈಮ್ ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲದ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಯದ, ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನ್ ಉಳಿದೈತಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಿ ಉಳಿದೈತಿ. ಸೊ 190 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೇಪರ್ಸ್ ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎ ನ ಈ ಕಡೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಉಳಿತೈತಿ liquid B ಉಳಿದಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ತರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. We will also discuss another type of distillation. Different types and different process will also come in our next classes. Thank you.